सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरों के खास बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। अज 6 जनवरी है, दिन वीरवार है। खबरों के विस्तार तो पहला तुहानूं खास ते वड्डियां खबरां दस दिंदे हां। सब तो पहली खबर यही है कि मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब तक कल पहुंचे पर फिरोजपुर वाली रैली विच नहीं अप्पड़ सके। इसका कारण दस्सिया जा रहा है खराब मौसम। इसका कारण दस्सिया जा रहा है सुरक्षा खामियां। इसका कारण दस्सिया जा रहा है कांग्रेस सरकार दे वल्लों जान-बुझ के कीता गया एक कारा। बीजेपी की सारी लीडरशिप के वलों पंजाब की कांग्रेस सरकार ते तिखे निशाने साधे जा रहे हैं। हालांकि इस दरमियान किसानों का एक वारी भी सरकार ने नाम नहीं लिया। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस लीडरशिप अपने कार्य लई देश के लोगों तो माफ़ी मंगे। कोई लीडर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ते फोन ना चुकन के इल्जाम ला रहा है। कोई लीडर सीएम चन्नी ते इल्जाम ला रहा है कि चन्नी ने साडा फोन नहीं चुक्या जदों रूट बदलण की जानकारी देण लई फोन किया। तो दूसरे पासे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घट नहीं। उन्होंने भी जिहड़ा बयान दिता है कि मैं जिंदा एयरपोर्ट परत आया, वह भी एक वड्डा ते भड़काऊ बयान है क्योंकि इस बयान के दो वड्डे असर ने। एक तां पूरी दुनिया दे विच पंजाब नूं बदनाम करन दी एक कोशिश कही जा सकती है, वह भी मुल्क के प्रधानमंत्री दे वल्लों। ते दूसरा नुकसान प्रधानमंत्री नूं खुद ही इसका हुंदा है जदों पंजाब दे जिहड़े लोग हैगे ने वह बीजेपी के प्रति होर भी कुड़तन रखणगे क्योंकि पंजाब दे विच अशांति वाला कोई माहौल नहीं है। जिथे प्रधानमंत्री का काफला फसिया उत्थे तक किसान पहुंचे ही नहीं, उत्थे किसानों का कोई प्रोटेस्ट नहीं सी। उधर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सारे दोषां नूं नकार रहे ने। वो कहंदे प्रधानमंत्री जिहड़ा ये कह रहे ने कि मैं सही सलामत इत्थे जिउंदा पहुंच गया, प्रधानमंत्री ते कोई हमला नहीं सी होया, वो सिर्फ ट्रैफिक दे विच फसे सी क्योंकि सानू रूट बारे जानकारी नहीं दित्ती गई कि हवाई जहाज़ तो बदल के ये रूट सड़की राह कर दिता गया। बीजेपी के नाल कैप्टन साहब भी सुरक्षा दे विच कुताही दस के चन्नी ते रंधावा का अस्तीफा मंग रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री ते उप मुख्यमंत्री का अस्तीफा मंग रहे ने। ते जे फैक्ट चैक करिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफला जदों बठिंडे नूं फिरोजपुर वल तुरिया तो फरीदकोट दे विचों बिल्कुल सही सलामत ते सुरक्षित काफला लंघ गया। इस जिले की हद अंदर 120 मिनट का सफ़र है जिहड़ा 53 किलोमीटर का सफ़र सारे काफले ने तय किया। कोई अणसुखावी घटना नहीं वापरी क्योंकि काफले नूं सुरक्षा देण लई SSP फरीदकोट जिले की सरहद ते खुद तैनात सन। फरीदकोट जिले तो 30 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री की काफले विच विघन पैण कारण काफला वापस बठिंडे लई परत गया सी। ते पूरी पुख्ता जानकारी है कि किसान जथेबंदियां ने भावें विरोध का ऐलान किया सी पर फिरोजपुर वाले पासे विरोध का ऐलान किया सी ते उन्हां राहां ते ही किसान पहुंचे हुए सी। पर नैशनल हाईवे 54 तो लंघे प्रधानमंत्री के काफले विच किसानां ने सीधे तौर पर कोई रुकावट नहीं पाई ते ना ही केंद्र सरकार ने किसानों का नाम ही लिया है। किसानों का विरोध एक वड्डा कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना। ते विरोधी धिरां लगातार ये कह रही ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है जिहड़ी ओह किसानों के विरोध कारण लोग घट गिणती दे विच कॉन्फ्रेंस दे विच रैली दे विच पहुंचे सी, इस करके उन्होंने ये रैली है जिहड़ी रद्द कर दित्ती। इस सारे घटनाक्रम तो बाद अकाली दल जां फिर आम आदमी पार्टी जिहड़ी भी पार्टी के लीडर ने वो सुरक्षा दे विच खामियां नूं लैके मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ते निशाने साध रहे ने। सारिਆਂ ਨੂੰ लगता है कि वड्डी घटना वापरी है, सुरक्षा नूं सन लगी है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा नूं सन नहीं लगनी चाहिए। पर दूसरे पासे बहुत वड्डे सवाल भी उठ रहे ने कि प्रधानमंत्री का अमला फैला जिहड़ा हुंदा है उहदे नाल पूरा जिहड़ा मुल्क है उसकी सब तो क्रीमी फोर्स है वो नाल चलदी है, सारियां सुरक्षा फोर्सां नाल चलदियां ने। ते अजिहे विच प्रधानमंत्री दे काफले दा राह रोकना कोई खाला जी दा वाड़ा नहीं हुंदा। बुलेटिन दी एक होर सब तो वड्डी ते अहम खबर असीं तुहानूं दसदे हां जिहड़ी कि बेअदबी दी घटना दे नाल ही जुड़ी हुई है। सचखंड श्री दरबार साहिब विखे बेअदबी दी घटना वापरे नूं हले पूरा महीना भी नहीं होया। हुण अमृतसर जिले दे विच ही अजनाला दे पिंड भग्गू दे गुरुद्वारा नानकसर दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी दी घटना वापरी है। तस्वीरां CCTV दे विच कैद होईयां ने। बेअदबी करन दा दोषी पंजाब दा रहण वाला बिल्कुल नहीं जापदा। मौके ते ही गुरु घर दे विच उस नूं काबू कर लिया गया। सारा पिंड है जिहड़ा वो इकट्ठा हो गया। भाई अमरीक सिंह अजनाला भी उत्थे पहुंचे, पुलिस भी मौके ते पहुंच गई पर सिख संगत ने उस दोषी नौजवान नूं पुलिस नूं देण तो इनकार कर दिता। उन्होंने मंग रखी, संगत की जोरदार मंग सी कि पुलिस इत्थे ही साडे सामने उस तो पुछगिछ करे।
ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਇਹਦਾ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਜੇ ਚਾਹੇ 5 ਦਿਨ 'ਚ, ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੁੱਧੂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜੰਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੇਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਖਿਲਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਗ ਵੀ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਮੁੜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1-1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਨਿਆਸਰਿਤ ਔਰਤਾਂ, ਆਸਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 1500 ਰੁਪਏ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ DBT ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਰਤੀ ਵਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 29,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ PTI ਦੀਆਂ 2000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ PTI ਅਧਿਆਪਕ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 48 ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੱਲ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ 15 ਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁਲੀ ਬਾਈ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ
ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਕਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਦਾਰ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 68 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਟਲ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਮੈਸ ਆਦਿ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 37 ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਾਲਸ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਪੰਚਕੂਲਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਅੰਬਾਲਾ, ਸੋਨੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਝੱਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 12 ਜਨਵਰੀ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਲਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ, ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਸਟਾਫ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਾਰਕ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਖਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਰ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50% ਲੋਕ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੋ ਮਾਸਕ ਨੋ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਰੱਦ ਹੋਈ, ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ ਸੜਕ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 20
20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕੇ ਰਹੇ। ਕਾਫਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੀ ਹਸਤੀ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਰੁਕਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ 20 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ 20 ਮਿੰਟ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੜਕੀ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਸਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਮੰਚ, ਉਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਤ ਸਕਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲਗਭਗ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਚੰਨੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਰੈਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰਾਨੇ ਕੀ ਹਮੇ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ 12,000 ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਟਾਵੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। फलक को जिद है, जहां बिजलियां गिराने की हमें भी जिद है, वहीं आशियां बनाने की। जड़ी सरकार कानून व्यवस्था नहीं बना सकती, उस सरकार नू एक मिनट भी पंजाब दे अंदर राज करन दा मौका नहीं दिता जा सकता। ये सरकार जाना तय है। ये हथकंडे अपना के, ये पहला भी पंजाब ने बहुत संताप देखा है। कई मावा ने आतंकवादी पेड़ दे वीर चढ़े ने, पैना दे सुहाग उजड़े ने। अज फिर ये सरकार पुलिस के अफसरां नूं भी बाज आना चाहिए। पुलिस के अफसरां नूं भी बाज आना चाहिए। सरकारां आनियां ने, सरकारां जानियां ने। सो प्रधान मंत्री मोदी दे तानिਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਏ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਈ 에ਅਰ ਸੀ, ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ 70,000 ਬੰਦੇ, 700 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਜਿਸਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਮਨ ਹੰਸ ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੰਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਨੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਐਮਓ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਇਆ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਮਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। 70,000 ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਬੰਦਾ 700 ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी
वेब सीरीज दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफी पीछे गाड़ियां रोकर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं। ਸੋ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹੂਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਫੂਕੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ 3-4 ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਦੀ ਸੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲ ਵਧੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਜਥਾ ਜ਼ੀਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ 3-4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਧੇਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 3.5-4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਾਮਾ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਗੇੜਾਂ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ 10 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਤੀਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। 3 ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ BJP ਲੀਡਰ गजेंद्र सिंह शेखावत ने की किया, वो भी थोड़ा सुनाते हैं। EP एक्ट की धारा 14 और 15 को लेकर के जो संशय किसान साथियों को था, मैंने अत्यंत प्रसन्नता के साथ में उन्हें बताया है और एक्ट का कॉपी भी उनके साथ में शेयर किया था कि सरकार पहले ही इसमें निर्णय कर चुकी है। पराली या खेती का अवशेष जलाने को लेकर के यदि किसी तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है तो उन किसानों के खिलाफ किसी भी तरह की आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, ऐसा उपबंध उसमें किया गया है। जो MSP को लेकर के कमेटी बनाने की थी, मैंने किसान साथियों को रात्रि में वार्ता के दौरान भी बताया था कि उसकी प्रक्रिया जो है उसका मसौदा तैयार हो रहा है और तेजी के साथ में उसमें काम हो रहा है। जो कमेटी बनाने की विषय है, स्टेक होल्डर्स के बीच में सहमति बन जाने के बाद यदि सहमति बन जाती है तो शीघ्र ही आगामी 15 तारीख तक इसको कमेटी को घोषित करने का प्रयास करेंगे। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 11,000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ NSG ਫੌਜ ਅਤੇ SSB ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ BJP ਵਰਕਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ BJP ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ BJP ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ BJP ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ BJP ਲੀਡਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ BJP ਲੀਡਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਅਮਿਤ ਤਨੇਜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਐਵੇਂ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਫੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਫੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਫੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਫੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਸੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 42,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਝੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਖੁਣੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋੜੇ ਖੜੇ ਕਰੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਰੈਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੇਂਧ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਕਾਫਲਾ ਆਪਣਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 2 ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ।
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠੇ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚੌਧਰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਚੌਧਰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਮੌਸਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗਾ। ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਖ ਲਵੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲੇਗਾ। ਤਿਰੰਗੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ट्वीट करके टिप्पणी भी की है। एक तस्वीर है जिहड़ी वो एक पत्रकार ने सांझी की है, उस ते टिप्पणी की है। राजा वड़िंग ने लिखा होया कि प्रधानमंत्री की फिरोजपुर रैली लई तैनात बस डिंपी ढिल्लों दी है। बस ते तस्वीर अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल दी है। नव पंजाब भाजपा दे नाल, पर भाजपा किहदे नाल? सो ये जिहड़ी तस्वीर साझी की है कि बस ते सुखबीर की तस्वीर है ते वड़िंग ने कहा कि 9 मास का रिश्ता कदे टुटूगा नहीं। उधर पंजाब के साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी की स्टेज तो वो स्टेज जिते प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन करना सी, उथों अपनियां प्राप्तियां का गुणगान किया अते पंजाब की चन्नी सरकार ते लोकां नूं गुमराह करन दा दोष लाया। समागम के शुरू विच पंजाबियां दे दलेराना सुभाਅ की शलाघा करदिआं कहा कि देश की सुरक्षा पंजाबियां दे सिर है। पंजाबी कौम किसी की ईन मनण वाली नहीं है, सगों दंबियां नूं हराउणा जाणदी है। पर कैप्टन साहब नूं नहीं पता सी कि पंजाब ने शायद मुल्क के हाकम नूं ही वापस भेज देना है, उन्हां दी ही ईन नहीं मनणी। रैली नूं मैंबर पार्लीमेंट हंसराज हंस तो बिना होर कई लीडरां ने संबोधन भी किया। कैप्टन ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ते निशाना कसदिआं कहा कि सिद्धू ने हुण 8 नुकाती फार्मूला दिता है कि वो इस दे आधार ते काम करनगे। इन्हां दे पल्ले कुछ है नहीं, पैसा इन्हां कोले है नहीं, वोटां लई झूठ बोली जांदे ने। पंजाब दे विच साडी सरकार बनेगी, भाजपा दी सरकार बनेगी और असीं उन्हां दे नाल होवांगे। इस सरकार दे विच लोग चाहुंदे ने पंजाब दा भविख, लोग चाहुंदे ने साडे बच्चों दा भविख, और वो भविख अज ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆ ਨਹੀਂ ਬਨੌਟੀ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਝੂਠ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਬੀਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦਾ ਜੋਸ਼ #पंजाब। इस तो पहला श्रीनिवास ने ट्वीट किया कि आखिरकार पंजाब दे विच रैली नहीं कर सके मोदी, किसान विरोधी मोदी दे जोरदार स्वागत दे लई खाली कुर्सियां इंतजार कर रही सी। पंजाब पहुंचण दे बावजूद किसानां दे विरोध दे चलदिआं रैली रद्द करनी पई। ਤੇ श्रीनिवास के इस ट्वीट ते केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ਨੂੰ काफ़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा प्रैस कॉन्फ्रेंस की, कहते इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के नौजवान लीडरशिप ने, जिहड़ी कांग्रेस का नौजवान लीडर है, उसने जोश का ਜਿਹੜਾ खुशी का इजहार किया है। किस गल की खुशी है उन्होंने, किस गल का जोश है? देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश के लिए जोश है। उधर पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान सुनील जाखड़ अपनी ही सरकार ते वरे ने। उन्होंने कहा जो कुछ भी होया वो स्वीकारन योग नहीं है, पंजाबीयत के खिलाफ है। फिरोजपुर विच भारत के प्रधानमंत्री एक सियासी रैली नूं संबोधन करन वाले सी, इस दे लई सुरक्षित राह है जिहड़ा वो सुनिश्चित होना चाहिदा सी। लोकतंत्र इस तरह नाल काम नहीं करदा। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੇਂਧ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਅਰ ਨੱਡਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 10,000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਸੀ। SPG ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ BJP ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੂਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ PM ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ 2 ਦੌਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀਆਂ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਂਹ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਠੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਗਾ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖਰੜ ਮੋਹਾਲੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਮੋਹਾਲੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੁਣ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ UPSC ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ UPSC ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ 3 ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ DGP ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ AICC ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ KC ਵੇਣੂ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50% ਲੋਕ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। UPSC ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਮੇਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ IAS ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ 2021 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਪਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। UPSC ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 7, 8, 9, 15 ਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।